Yes, right. Thank you. Thank you very much. The video is also clear, right? Shall we go on? Yes, sir. Sure. Okay. We'll move on to the syllabus straight away. Let the other students can join later on. No problem. Already we have the time has passed. Okay. So the exams are very, very close, very near. The days are countable, so that we'll straight away move on to the syllabus. Are you all ready? I'm asking you and Yes, you yes, tell sir. me. Yes, yes, yes. So the last class we have discussed about detailedly about the parabola. Actually, at the end of the last class, I have did some problem involving in the tangent and normal. We have done so many problems in tangent and normal. Now I am going to solve some of the problems, in-text problems, which is very helpful and useful for your entrance, and also the created problems. Okay, some of the problems. Then we will move on to the practical problems. Okay, so some of the practical problems in parabola. ஸோ ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி உன்னுடைய 2 டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரியில கேட்கணும்னா இந்த பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளமே எதுவுமே இல்லை. அது பேரபோலாவா இருக்கட்டும், இல்லை எலிப்ஸ் இருக்கட்டும், அல்லது ஹைப்பர்போலா. ஐ திங்க் ஸோ உன்னுடைய எக்ஸசைஸ் 3.5.5ல ஆல்மோஸ்ட் இன் எக்ஸசைஸ் வி ஹேவ் 10 ப்ராப்ளம்ஸ். டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா வி ஹேவ் 10 5 மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸோட சேர்த்து 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் ஆர் கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இருக்குது. நான் அதெல்லாம் போட போறேன். இப்போ இந்த டான்ஜென்ட் நார்மல் உடைய கனெக்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பாராபோலா வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ், கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். ஆர் யூ ரெடி? லெட் us take down the first problem. I want everyone to say yes, then I'll proceed. Yes, sir. Right, right, Yes, right. sir. A tangent, sorry, a right angle triangle, a right angle triangle, a right angle triangle, a right angle triangle a right angle triangle ABC, capital A, capital B, capital C, right angle triangle ABC inscribed in a parabola y squared equals to 4x, where A is vertex of the parabola, and angle of BAC is equals to pi by 2. If AB is equals to square root of 5, then find the area of the triangle ABC. Then find the area of the triangle ABC. Okay, please once again I'll repeat. A right angle triangle ABC is inscribed in a parabola y squared equal to 4x, where A is vertex of parabola. Na poda pora most of the problems today வந்து created problems, then the practical problems. Okay va? So அதனால நல்லா கவனிச்சிங்க. AB is equals to root 5 and triangle ABC highlighted problems கூட இதுக்கு பேரு. If AB equals to root 5, find the area of the triangle ABC. So one question, y squared equals to 4x. இது open எந்த type? Can anyone? Open rightward. sir. Very good. Open rightward. Hariprasad, correctங்களா? Open Yes, sir. rightward. அப்போ diagram எப்படி வரையலாம்னா, we can draw the diagram like this. Open rightward. It is clearly given that A is the vertex. சரிங்களா? அடுத்தது என்ன பண்றாங்க? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Where parabola and triangle BAC is equals to pi by 2. A right angle triangle ABC. அப்போ இங்க இருந்து ஒரு பார்ட் இங்க vertex inscribed in a parabola போட்டால இங்க இருந்து போடுறீங்க. You just draw. இது வந்து ரைட் ஆங்கிள். இது எங்க ரைட் ஆங்கிள் இருக்குன்னா A என்ற ஆங்கிள் வந்து pi by 2. அப்ப A தான் 90 டிகிரியை ப்ரொடியூஸ் பண்றது. அப்ப நான் இத B ன்னு எடுத்துக்கலாம், இத C ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எல்லாருக்கும் தெரியும், பேஸ் இன்டு ஹைட். திஸ் இஸ் கால்டு ஹைட், திஸ் இஸ் கால்டு பேஸ். நம்ம பிசி கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்க. ரொம்ப பார்க்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா கொஞ்சம் ரொம்ப ட்விஸ்டட். வெர்டெக்ஸ்னு சொன்னா we can take this as 0,0. Now what is B point? Can anyone tell me what is B point? From this y squared equal to 4ax கூட if you compare
we'll get a is equals to 1. Fine. Actually, in parametric form, what is the parametric representation for a parabola? What are the two values? பாருங்க கிரியேட்டடுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்க வந்து ஃபெமிலியரா இருக்கணும், டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் சொன்னா x is equals to at square, y is equals to 2at. அப்ப இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன பண்றேன், let b of, I can take the point a is 1. அப்ப என்ன பண்ணனா t square comma 2t, because this is lies on the first quadrant. I can take the b point as t square comma 2t. ஓகேங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இந்த சி பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதையும் கண்டுபிடிக்கலாம். அது டி எடுக்கிறேன். இன்னொன்னு என்ன பண்ண நீங்க என்ன பண்ணனா டி பாயிண்ட் we can t1 சொல்லலாம். அப்போ t1 ஸ்கொயர் இது fourth quadrantல வருதுனால -2t1. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி மாறும், அது t பாயிண்ட்னா இது t1. சப்போஸ் அத நான் t1 எடுத்தனா இது t, நீங்க அப்படியே எடுத்துங்கலனா இது t1 ஸ்கொயர் கமா t1 அப்படி எடுத்துங்க பார்க்கலாம், ஈஸியா இருக்கும். யூசுவலா நான் அப்படிதான் உங்களுக்கு டெரைவ் பண்ணி காமிச்சேன். இது fourth quadrantல வரதுனால I can take this as -2t2. ஓகேங்களா? ரைட். நவ இப்ப பாருங்க, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இதுல வந்து AB உடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. What is AB? Your AB is equals to √5. Your AB is equals to √5. அப்ப AB ன்றது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலால இதனுடைய வேல்யூ 0,0, அதனுடைய வேல்யூ y2 minus y1 the whole square, x2 minus x1. அப்ப AB square is equals to 5. T square minus 0, T square the whole square plus T1 square, sorry, 2T1 minus 0, இத ஸ்கொயர் பண்ணா 4T1 square, which is equals to 5. அப்ப நீங்க இத ஆட் பண்ணீங்கன்னா T1 square இல்லையா, T1 square the whole square will get T1 power 4 plus 4T1 square equals to 5. Let us take T common outside. இல்லையா, இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா T power 4, 4T1 square, T1 power 4, 4T1 squared equals to 5. சரி, -5 equal to 0. இது வந்து quadratic equation மாதிரி இருக்கு. In terms of T square, T1 square, it is quadratic equation in the form of T1 square. இல்ல நீங்க என்ன பண்ண, அந்த y equals to T1 square எடுத்துக்கலாம். அப்ப இது என்ன ஆயிடும்னா y1 square, sorry, y square plus 4y minus 5 equal to 0. இத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா ஆட் பண்ணா 4 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா -5. What are the two numbers? -4 minus எப்படிப்பா 5 minus 1 தானே வரும். 5 minus 1 is 4, 5 into minus. அப்ப I can write this as y plus 5 into y minus 1 equal to 0. Y plus 5 equal to y minus 5, y equals to 1. But we have taken y is equals to T1 squared. It is not possible. Minus nu vandha. Here I can get T1 squared is equals to 1. Therefore I can take T1 is equals to plus 1. ஏன்னா T1 ன்றது first quadrantல வருது. சரிங்களா? You can take -1 எடுத்தாலும் ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தான் வரும். But you have to take T1 is a 1. அப்ப T1 உடைய வேல்யூ ஏன்னா plus or minus 1 தான். T1 square 1 வேல்யூ உடைய வேல்யூ 1 னா T1 உடைய வேல்யூ plus or minus 1. Everybody knows that. But I have taken T1 is equals to 1 because T1 lies in the first quadrant. அப்ப T1 1 ன்னு சொன்னா T1 square 1 தான். அப்ப 2T1 வந்து 2. அப்ப B point எப்படி சொல்லலாம்னா 1,2. Your B point is called 1,2. Your B point is 1,2. Now easily we can going to find out T2 square. We are going to find out the TT square. ரைட்டுங்களா? இப்போ என்ன அர்த்தம்னா நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு ரெண்டு விஷயம். இந்த ஏசி உடைய வேலை இதே போல பாருங்க, இந்த இது ஏசி, இது வந்து ஏபி. இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். என்ன தெரியுமா கண்டிஷனு, if T1 and T2, let T1 square and T2 ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, அதே போல T2 square minus 2T2, they are called as what na tangents touch. மறுபடியும் உங்களுக்கு டச் ஆகுது T2 ஸ்கொயர்ல. அப்போ இங்க இருக்கிற இதனுடைய இதுவும் வந்து என்னது பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப இதனுடைய ஸ்லோப் உடைய ப்ராடக்ட்டும் -1. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்லோப்னா m, ஸ்லோப் ஆஃப் AB கண்டுபிடிங்க. அடுத்து you find out slope of AC. y2 minus y1, 2T1 minus 1, 2T1. T1 square minus 1, T1 square, which is equals to 2 by T1.
slope of AC T2, sorry, minus 2T2 divided by minus 2T2 divided by T2 square. About T2 cancel, about minus 2 by T2. But we know T1 உடைய value வந்து 1. T1 உடைய value வந்து 1. அப்போ 1 போட்டா 2. இது slope of AB. இது slope of AC. According to the problem, இது வந்து 90 degree perpendicular. அப்போ AB is perpendicular to AC. அதுதான் அர்த்தம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? AB AC perpendicularனா slope of AB into slope of AC equals to minus 1. 2 into minus 2 by T2 is equals to minus 1. Minus cancel. Therefore, T2 is equals to 4. Therefore, T2 is equals to 4. Correct? T2 உடைய value என்னது? 4. அப்ப T2 உடைய value we have found out that the value is equals to 4. Right? Your T2 value is equals to 4. அப்போ எனக்கு என்ன தேவை? C உடைய value T2 square. Square பண்ணா 16 minus 2 into T2. 2 into 4, 8. அப்போ C உடைய value வந்து 16, minus 8. The value of C is 16, minus 8. சரிங்களா? இப்போ now what I am doing is 1, 2. எனக்கு என்ன தேவைனா we were going to find out the area of the right angle triangle. What is the area of a triangle formula? Half into base into height. Half into Very base good. into Half height. into base into height. அப்ப area of the triangle ABC equals to 1/2 base வந்து BC, height வந்து இதுதான் H. நான் சொன்னேன் இல்லையா? So your base into height. AB into, sorry, base இதுதான்ல, base into height. கரெக்ட்டுங்களா? Your AB into I can write this as AC. Formula படி மாத்தி போட்டேன். AB into AC. புரியுங்களா? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதுதான். இது பேஸ், இது ஹைட். அப்போ AB உடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் √5. அப்போ 1/2 into √5 into AC உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் AC உடைய வேல்யூ. இங்க சைடுல கூட போட்டுக்கலாம். your AC is equals to square root of minus 8 minus 0. 8 ஸ்கொயர் பண்ணா 64 plus 16 square which is equals to 256. கரெக்ட்டுங்களா? So square root of 64 plus 256 which is equals to square root of 320. Square root of 320. So now you substitute here square root of 320. 1/2 into square root of 320 into 5, 1600. Root உள்ள கொண்டு வந்துட்டா which is equals to 1/2 into square root of 1600 which is equals to 40. இல்ல? கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to 40. அப்ப therefore 40 வந்து 2ல 22. அப்ப 22 square units. Sorry, 20 square units. Therefore the area of the triangle ABC is 20 square units. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. Always remember that whenever I want to find out the point of intersection, a small tip I have given to you, எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு point of intersection on the parabola we want to find out, take it in the parametric form. The parametric form வந்து சேஞ்சே ஆகாது. 80 square, 280. இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா பிளஸ், செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா y மைனஸ் இருக்கும். y கோஆர்டினேட் மை பி மைனஸ். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா x and y நெகட்டிவ். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா y உடைய வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கும். சாரி, அங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல x நெகட்டிவ். இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் ஒருவேளை நீங்க அப்ப தப்பு பண்ணா கூட இல்ல நாங்க மைனஸ் எடுக்கல சார், வெறும் 2T2 தான் எடுக்கிறேன் மறந்துட்டேனாலும் இந்த இடத்துல ஆன்சர் 4க்கு பதிலா -4 வந்துடும். தப்பு ஆகாது. எங்க T2 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சீங்க இல்லையா, யுவர் T2 is equals to 4ன்னு, அந்த இடத்துல -4 வந்துடும். அதனால சம்டைம்ஸ் வந்து எரர் இருக்காது. மோஸ்ட்லி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எந்த குவாட்ரண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் வந்திருக்குன்னு பாத்துங்க, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்துங்க. எனி டவுட்ஸ் கேர்ள்ஸ்? சார் அந்த ஸ்லோப் எதுக்கு சார் கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்லோப் வந்து கண்டுபிடிச்சாதானப்பா நம்ம T2 கண்டுபிடிக்க முடியும். எனக்கு வந்து A உடைய பாயிண்ட்டை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எப்படின்னு சொன்னா AB உடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறாம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு T1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எனக்கு T2 கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? T2 கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரே ஒரு ஐடியா தான். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் இல்ல, அதான் ஏபியும் ஏசியும் பெர்பெண்டிகுலர். அதுதான் ஆங்கிளே கொடுத்துட்டான். அப்ப ஏபி உடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடி, ஏசி உடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடி. ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலர் போது the condition says that the product of the slopes is equals to -1. That is called slope of AB and slope of AC equals to -1.
ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிச்ச 2/t1. ஆல்ரெடி t1 க்கு எனக்கு வேல்யூ தெரியும், which is 1. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 2. அடுத்தது எனக்கு t2 கண்டுபிடிக்காது, அதை வச்சு t2 கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த பாயிண்ட் c கண்டுபிடிச்சிடும். அப்ப a வந்து 0,0, b வந்து 1,2, c வந்து 16,-8. எனக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட். பேஸ் வந்து ab, height வந்து AC. AB already given in the problem. AC நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் 2 point formula யூஸ் பண்ணி distance formula. Okay, so with this we'll finish this. Next we'll move on to the next one. The next problem. If the line y equal to 3x plus c, if the line y equal to 3x plus c, next problem. If the line y equal to 3x plus c touches the parabola, y squared equals to 12x. If the line y is equals to, if the line y is equals to 2x plus c touches the parabola, y squared equals to 12x, y squared equals to 12x, y equals to 3x plus c, y squared equals to 12x. At a point P, then find the equation of the tangent, then find the equation of the tangent, then find the equation of the tangent, then find the equation of the tangent. At point Q, where PQ is a focal chord, where PQ is a focal chord. Once again, நான் ஒரு சொல்றேன் கவனிச்சிங்க. If the line y equals to 3x plus c touches the parabola y squared equals to 12x at a point P, then find the equation of the tangent at Q, where PQ is a focal chord. So my dear boys and class, listen carefully. இதுவும் வந்து என்னது open rightward. அப்போ I can write this as y squared equals to 12x. ஒரு line touches the curve, that is parabola, தான் அதுதான் tangent. இந்த பாயிண்ட் பேரு P. சரிங்களா? அதே போல இதனுடைய பாயிண்ட் இன்னொரு இடத்துல கட் ஆகுது parabola Q, அதே இந்த tangent பாயிண்ட். சரிங்களா? அப்ப கண்டிப்பா சொல்லிட்டா அந்த PQ உடைய வேல்யூ வந்து focal chord. அப்ப focal chordனா கண்டிப்பா இது வந்து ஃபோக்கஸ பாஸ் பண்ணிருக்கு. We know that y squared equals to 12x னா a உடைய வேல்யூ 3. அப்ப ஃபோக்கஸ் என்ன இருக்கும்? Your focus is a,0, that is called 3,0. I can write this as s is 3,0. சரியா? அப்ப focal chord. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், if anyone, அப்ப if t1 is the tangent point of contact ஒரு point and t2 is the other point, இல்ல if focal chords, the end points of the focal chords அப்படின்னு சொன்னா அந்த கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா? t1 t2 equals to -1. first standard result கொடுத்தேன் நான். last classல I have given the t1 into t2 equals to -1. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, that is called P. அப்ப இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன், அதுதான் P. யூசுவலா அதை எப்படி எடுக்கணும்னா, இதை வந்து நான் 81 ஸ்கொயர் 281 எடுக்கிறேன். இதை வந்து 82 ஸ்கொயர் 282 எடுக்கிறீங்க. இப்ப இந்த P பாயிண்ட் எப்படின்னா, a உடைய வேல்யூ 3 இல்லையா, 3t1 ஸ்கொயர், a உடைய வேல்யூ 3 இல்லையா, 61. இது வந்து எதனுடைய வேல்யூ? P பாயிண்ட், அதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்பதாவது y equals to mx plus c to the tangent y squared equals to 4ax னா the point of contact எப்படி தெரியுமா? a by m square, 2a by m. இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். a by m square, 2a by m. சரிங்களா? இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த a கண்டுபிடிக்கலாம், m கண்டுபிடிக்க போறோம்.
y equal to mx plus c. பாருங்க m உடைய வேல்யூ 3, a உடைய வேல்யூ 3. இப்போ இந்த ஃபார்முலா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கண்டுபிடிச்சலாம். அப்ப அந்த p பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இல்லையா, அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். p தான் இதனுடைய வேல்யூ. m க்கு பதிலா 3 போடுவோம், a க்கு பதிலா 3 divided by 9. Come on, 2a by m, 2 into 3 6, 6 divided by 3, which is equals to 3 by 9, that is called 1 by 3, 2. எப்பொழுதுமே t ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுக்காத. இது ரெண்டும் இதனுடைய வேல்யூ தான் இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். I have taken the point of contact at the tangent as 3t1 square, 61. Now you compare the y coordinate. Here the y coordinate is 61. நான் கண்டுபிடிச்ச y coordinate is 2. Therefore, your t1 is equals to 1 by 3. Your t1 is equals to 1 by 3. Your t2 easy கண்டுபிடிச்சலாமே. How can you find out t2? Your t2 is equals to what? Your t2 is equals to what? Your t1, t2 equals to -1. t1 is equals to 1 by 3 into t2 is equals to -1. Your t2 is equals to -3. அப்ப t2 -3 னா q என்ற பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சலாம். a t ஸ்கொயர் 3 into t2 உடைய வேல்யூ -3, -3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து 2at1. 2at1. What is the value of 2at1? a உடைய வேல்யூ 3, t2 உடைய வேல்யூ -3. அப்ப 6 into -3, which is equals to what? 6 into -3. minus என்னப்பா சொல்லுங்க, கமான், கரெக்ட் தான். minus 8. -18. ஓகேங்களா? அப்ப therefore your q point is 27, -8. 27, -8. சரிங்களா? சொல்லுப்பா. T1 T2 equal to -1ங்கிறது கண்டிஷனா இல்ல क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்களா சார்? இல்லப்பா, கண்டிஷன் பா. நீ லாஸ்ட் கிளாஸ் வரலீங்களா? பாருங்க அந்த டைரக்ட் வரல சார், வரல. if t1 and t2 are the standard லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அத கொடுத்திருப்பேன். If t1 and t2 are the ends of the focal chord, then t1 t2 equals to -1. ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட். புரியுதுங்களா? ஓகே சார், ஓகே சார். focal chord அப்படினா ends of the focal chordனா கண்டிப்பா அந்த டான்ஜென்ட் லைன் s என்ற ஃபோக்கஸ பாஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் இந்த pq வந்து focal chord. ஒருவேளை இதுல பாஸ் பண்ணாம இப்படி வருதுன்னு வெச்சீங்க, p and r இது வந்து வெறும் கார்டு தான். அது focal chord நீ எப்போ சொல்றதுனா it passes through the focus. அப்பதான் இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ண முடியும். இல்ல போட முடியாது. இல்லனா போன வாட்டியே நான் யூஸ் பண்ணிருப்பேனே, போன்ல. அது focal chord இருந்தா மட்டும் தான் you can use. Okay, next இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா, ஓகே சார், ஓகே சார். the question is find the tangent. இல்லையா? Find the equation of the tangent at point q. இந்த q என்ற பாயிண்ட்ல tangent கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. எனக்கு t2 உடைய வேல்யூ -3. அப்ப நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a tangent at t ஃபார்முலா, இல்ல நான் ஃபார்முலா யாரா சொல்ல முடியுமா? பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் tangent at parametric form. y is equals to x by t plus at. இந்த t தான் -3. அப்ப y is equals to x divided by -3 plus a into -3. Cross multiply. a உடைய வேல்யூ நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 3. அப்ப -3 into y -3y equals to x plus இத cross multiply பண்ணனும். minus into minus plus ஆயிடும். 3 3s are 9, 9 3s are 27. அப்போ நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா x plus 3y plus 27 equal to 0. This is the answer. This is the equation of the tangent. இப்படிப்பட்ட sums தான் any type of questions. Maths main, even if you are preparing for your UPSC examination, civil service examination prepare பண்ணா கூட, if you take the main examination options selective la, if you have taken mathematics, this type of questions definitely கேட்பாங்க. எப்படிதான் கேட்பாங்க. சரிங்களா? Please take down. அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாம். Next problem.
A tangent to the parabola, the next one, a tangent to the parabola, y squared equals to 8x. A tangent to the parabola, y squared equals to 8x, makes an angle of 45 degree, with the straight line, y is equals to 3x plus 5. With the straight line, y equal to 3x plus 5. Find the one of the point of context. Find any one of the points of context. Find the point of contact. Find the point of contact. சரிங்களா? இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க தெரியுமா? y squared equal to 8x க்கும் y equal to 3x plus 5 இருக்கு இல்லையா? இது ரெண்டும் மேக்ஸ் an angle. அப்ப இது பாராபோலா உங்களுக்கு தெரியும், நான் சிம்பிளா போடுறேன். இதுதான் இதுவும் ஏற்படுத்துற இந்த ஆங்கிள் இல்லையா? இந்த இதுவும் ஆங்கிள் ஏற்படுத்துற ஆங்கிள் வந்து 45 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நமக்கு தெரியும் இது பிரேக் பண்ற ஆங்கிள் வந்து 45 டிகிரி. எல்லாருக்குமே நீங்க 10th standard 11th standard 10th standardலயே படிச்சிருப்பீங்க. ஆங்கிள் between the straight lines if slopes are given, your tan theta is equals to, ஃபார்முலா சொல்லுது இல்லையா? இல்ல theta is equals to tan inverse தான் போடுறேன். tan theta is equals to mod absolute value of m1 minus m2 divided by m1 plus m2. அப்ப ரெண்டு ஸ்லோப் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், y squared equal to 8x என்ற பாராபோலாக்கு டேன்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். y equal to 3x plus 5 என ஒரு லைன் இருக்கு, அதுக்கு கண்டுபிடிக்க போறேன். இந்த ரெண்டுத்தினுடைய ஸ்லோப், இத வந்து m1 எடுக்கிறேன், இதனுடைய m2. இத டைரக்டாவே ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சலாமே. திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் y equal to mx plus c. அப்ப m ன்றதா ஸ்லோப். அப்ப இத m2 எடுத்துக்கலாமா? செகண்ட் ஸ்லோப். அப்ப m2 உடைய வேல்யூ 3, பிரச்சனை இல்ல. இப்போ m1 கண்டுபிடிக்கணும்னா I want to find out equation of tangent. What is equation of tangent at t? Usually t தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இப்பதான் எடுத்த அந்த ஃபார்முலா. Y is equals to x by t plus at. Here a, what is a? Hari Prasant, what is 2, a? sir. 2. Your a is equals to 2. அப்ப a 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா your yt, அதாவது ty ன்னு போட்டுக்கலாம். x plus a க்கு பதிலா 2t. So ty is equals to x plus 2t. இப்போ நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. x minus ty plus 2t equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து m1 கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்லோப் 1 ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன். ax plus by plus c equal to 0 ன்னு சொன்னா you can find the slope as minus a by b. அப்ப a வந்து minus a வந்து 1 இருக்கு, -1 divided by minus t. அப்ப I can write this as -1 divided by minus t, which is equals to 1 by t. எனக்கு m1 தெரிஞ்சிருச்சு, m2 தெரிஞ்சிருச்சு, ஃபார்முலால போடுவோம். தீட்டாவும் தெரிஞ்சிருச்சு. தீட்டா is equals to 45 degree. I can write tan 45 degree is equals to mod of m1 minus m2. அப்ப m1 m1 உடைய வேல்யூ சார் என்னப்பா? 2t ஸ்கொயர் தானே சார் வரும்? எங்கப்பா? இங்கயா? t LCM எடுத்துறோம்ல சார்? x by t plus at. ரைட் சாரி 2t ஸ்கொயர். சாரி தம்பி, ரைட். அது இல்லனாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா தப்பு தான், ரைட்டா? சாரி ஃபார் த மிஸ்டேக். Right, okay, you can take this as x minus ty plus 2t square. Very good, thank you very much Thambi. Right, tan 45 degree equals to 1 by t minus m2. Your m2 is 3 divided by 1 plus 1 by t into 3. அப்போ 1 by t into 3 னா எவ்வளவு வருது? இல்ல 1 by t into 3, அப்போ 3 by t. அப்ப LCM எடுங்க. tan 45 degree உடைய வேல்யூ 1. Let us take t. அப்போ 1 minus 3t divided by t plus 3 divided by t. அப்போ t cancel. This implies 1 is equals to 1 minus 3t divided by t. So 1 is equals to 1 minus 3t divided by t. இப்போ நான் என்ன தெரியும்னா, எனக்கு இது மாடுலஸ் t plus 3. T plus 3. I can take this as modulus, means plus or minus 1. First one I can write 1 minus 3t, t plus 3 equals to 1, or
same 1 minus 3t divided by t plus 3, right? So I can take this as minus 1. If I substitute பண்ணீங்கன்னா 1 minus 3t is equals to t plus 3. Otherwise, I can say minus 4t is equals to 3 minus 1, 2. But t is equals to minus 1 by 2. Your t is equals to minus 1 by 2. அடுத்தது next 1 minus 3t is equals to minus t minus 3. அப்போ minus 3t plus t minus 2t, which is equals to minus 3 minus 1 minus 4. So அப்போ minus 2t is equals to minus 4. அப்போ t உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is equals to 2. அப்போ t க்கு ரெண்டு வேல்யூனால we have two tangents. We have two tangents for parabola. At first one, t is equals to minus 1. The equation is this one. அப்போ y is equals to x divided by minus 1 by 2. And minus 1 by 2 மேல போனா minus tx plus 2 into y into 2 into t plus 2 into minus 1 by 2. So 2 cancel. I can rearrange this. 2x plus y minus 1 இப்படி வந்தா plus 1 equal to 0. அப்போ the first tangent 1 is 2x plus y plus 1 equal to 0. Next tangent at t is equals to 2. The same thing, y is equals to x divided by 2 plus a into, that is 2 into t is also 2. So therefore I can get y is equals to x by the 2y is equals to x plus 2 2s are 4, 4 2s are 8. Arrange in order. X minus 2y plus 8 equal to 0. This is tangent number t2. அப்போ ரெண்டு டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ இந்த ரெண்டு டேஞ்சன்ட் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Find the one of the point of contact. அப்போ எனக்கு இது ரெண்டுத்துடைய point of intersection தான் தேவை. I am going to solve these two equations. First tangent t1. When we solve these two, t1 and t2, solving this t1 t2 will get the point of contact. பாருங்க, இதெல்லாம் புக்ல இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டான். First t1 2x plus y minus 1, இங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா will get 4x plus 2y plus 2 equal to 0. Bring this x minus 2y plus 8 equal to 0. Solve, will get 5x plus 10 equal to 0. From this, x is equals to minus 2. Your x value is equals to minus 2. Right? Next, y கண்டுபிடிக்கணும். Your y value is equals to x is equals to minus 2. அப்போ minus 2 into 2 minus 4. Minus 4 plus 1 minus 3. அது அந்த சைட் போனா y. அப்போ y equals to 3. Therefore, the point of intersection is minus 2, 3. Please take down. So questions எப்படிலாம் கேட்கறாங்கன்றது பாருங்க. The next one. Sir, the tan theta is equal to m1 minus m2. அது என்ன formula, sir? Angle between the curves, ma. If any two curves or any two lines are given, the angle between the two curves or two lines அப்படின்ற போது அது curves லைனை கூட நம்ம கர்வ்னே எடுத்துக்கலாம். அப்போ ரெண்டு கர்வ் கொடுக்கும் போது ரெண்டு கர்வுக்கான ஸ்லோப், இன்னும் டிஃபரன்சியேஷன்ல போனா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. ஒன்லி டிஃபரன்சியேஷன் இல்லையா நடத்திருந்தா உங்களுக்கு புரியும். அதனால அந்த ஸ்லோப்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும், ஆங்கிள்ஸை ஈஸியாக கண்டு டிஃபரன்சியேஷன்லயும் அது இருக்கு. அதனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இது. ஆனால் நீங்க சைட்ல போட்டு எழுதிங்க ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ கர்வ்ஸ். நான் ஏற்கனவே பிகினிங் ஆஃப் திஸ் 2 dimensional ஜியாமெட்ரி ஃபுல்லா நான் கொடுத்துறேன். முதல்ல ஸ்ட்ரைட் லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் உள்ள வந்தேன் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல. ஒருவேளை நீங்க அந்த கிளாஸஸ்ல வரலன்னா ப்ளீஸ் கன்சல்ட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்ல இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ என்கிட்ட நீங்க கேட்கலாம். ரைட்? The next one is very, very interesting. The next problem.
அடுத்து பாருங்க, the radius of the circle, find the radius of the circle. 3 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க. நான் ஃபுல்லா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்டுன்னே வச்சுங்க. அதுல தயார் நிலையில இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஒன்லி கான்செப்ட். இப்ப கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா சார், அந்த ஃபார்முலா எதுக்கு பயன்படுதுன்னு, அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கணும். யார் கேட்டது தம்பி அது? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஹரிபிரசாத் சார். ஹரிபிரசாத். ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம், பட் வந்து நமக்கு அந்த டவுட்ஸை கிளியர் பண்றது, நீ பின்னாடி அது வந்து அகைன் மறுபடியும் சொல்றேன், அந்த மிஸ்டேக்கை நீ பண்ண மாட்டேன். அதனால யூ கேன் ஆஸ்க் ஈவன் a very simple, ஆனா சிம்பிள் டவுட் தான், பட் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். so that I am requesting all of you, please ask doubts. டவுட்டை வச்சுக்கிட்டே அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடாது. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், find the radius of the circle touching the parabola. touching the parabola, y squared equals to x. அதாவது those who are preparing for any engineering, if you are engineering aspirants, அதுக்குன்னு சில புக்ஸ் இருக்கு. செங்கேஜ்னு ஒரு புக் இருக்கு. லோனி அவங்க அமித் அகர்வால் அண்ட் லோனி அவங்களுடைய ஆத்தர்ஸ் அவங்க தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் பியூர்லி பேஸ்டு ஃபார் ஐஐடிஸ். ஐஐடிக்காக வந்து அவங்க வந்து திறம்பட அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட இதுல இருந்து கேட்குறேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல அப்படின்னா பெரிய ஒலிம்பியாட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், நேஷனல் டேலண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற ஒரு அவங்க வந்து கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் நான் இல்ல. அதனால திஸ் இஸ் ஆல் வெரி யூஸ்ஃபுல். நம்ம ஐஐடி லெவல்ல நான் இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸை செட் பண்ணி ஆன்சரை நம்ம போட்டு காட்டுறோம். அப்போ +2 இஸ் வெரி ஈஸி இல்லையா? நான் அதனால சொல்றேன், ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு 60% 70% எடுத்துட்டு போறதுக்காக நீங்க வரல. அவர் ஏம் இஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஏம், த ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் டு கெட் சென்டம் இன் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட். அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா இன்ஜினியரிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, வேரியஸ் எக்ஸாம்ஸுக்கு நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல். ஸோ அப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் இது கவர் ஆகும். சென்டம் ஸ்கோர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், 100க்கு 90 எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஈவன் அ வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஸ்கோர் மோர் தென் 90 இது 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல. பட் இந்த சென்டம் எடுக்கிறதுன்றது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த 10% மதிப்பெண்கள் தான் தம்பி ட்விஸ்ட் பண்ணுவான், வேற எதுவும் கொடுக்க மாட்டான். 90 மதிப்பெண்கள் ஈஸியா நீ புக்கை ஸ்டடி பண்ணாலே போதும். ஒன்லி யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் இஸ் ஓவர். 80 to 90 ஈஸியா, 80 to in between 85 80 எல்லாம் எடுக்கிறது ஈஸி. நீ சென்டம் அந்த 10 மார்க்ல தான் காம்படிஷனே இருக்குது. அதனால ப்ளீஸ் பீவேர் ஆஃப் தட். So now next problem, find the radius of a circle. Are you all ready? Please, I want everyone to answer. Please, break ஆயிடுச்சு நடுவுல. Right. Find the radius of the circle touching the parabola y squared equal to x at 1,1. Find the radius of the circle touching the parabola y squared x. இது என்ன open right word-ஆ left word-ஆ? y squared equal to x. Right word sir. Very good. Right word. What is a value? Girls side. Girls la. Kritika. Y squared is equals to x. Y squared is equals to x. Arini இருக்கீங்களா? சொல்லுங்கம்மா, பரவாயில்ல. 1/4. Your a is equals to 1/4. இப்போ நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு டிரா பண்றேன். This is called your y squared equals to x. We all know that this is called vertex. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, we want to find out the radius of the circle touching parabola y squared is equals to x at 1,1 and having the directrix y squared equals to x as its normal. Sir, a is equals to 1/4 sir. 1/4 sorry. இப்போ நான் டைரக்ட்ரிக்ஸ்னா இங்க தான் இருக்கும். நம்ம டைரக்ட்ரிக்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் x plus a equal to 0 because இது ஓபன் ரைட் வேர்டு. நமக்கு டான்ஜென்ட்னா தெரியும், this is called tangent. இந்த பாயிண்ட் டான்ஜென்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இதே இந்த டான்ஜென்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த நார்மல் இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும்னா இது பேர் நார்மல், இது டான்ஜென்ட். இந்த நார்மல் என்ற பாயிண்ட் வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல டச் ஆகுது. இட் லைஸ் ஆன் த டைரக்ட்ரிக்ஸ். ரைட்டுங்களா? அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல். வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் ஃபார்முலா? எனிஒன் சொல்ல முடியுமா? x1, y1 சொல்லுங்க. x1. Anybody? y1. Hari Prasad, what is the formula? சொல்லுப்பா, நான் கொடுத்த நீங்க இருந்தீங்க. x1 plus y1 is equals to, what is the formula for the equation of normal at x1, y1? x1 sorry x1 correct ah?
xy1 தப்பா போட்டல xy1 plus plus 2ay plus 2ay equal to plus x1 y equals to x1 y1 plus plus 2a. 2ay1. Very good. இப்போ இங்க a தெரிஞ்சு போச்சு. Your a formula is equals to, what is the a formula? Your formula is a of, and அங்க பாயிண்ட் கொடுத்துறா at 1, 1 இது x1 இது y1. அப்ப இந்த point is given that 1, 1, in the point is given p point, and a value is 1/4. Now you substitute these values, x into 1 plus 2 into a, 2 into 1/4, which is equals to 1/2 into y, x1 y1, that is called 1 into 1 plus 2 into 1/4 into y1. Your y1 is also 1, about 2, 1/2. Now next, x plus 1/2y equals to 1 into 1, 1 plus 1/2, which is equals to, we can write the equation, the equation of form பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, cross multiply பண்ணா 2x plus y divided by 2, 1 plus 1/2, which is equals to 3/2, 2 cancel. Therefore the equation of normal is 2x plus y, the 3 in the side வந்தா -3. இதுதான் equation of required equation of normal. இப்ப இந்த நார்மல் உடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, 2x plus y minus 3 equal to 0. இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன கொடுத்துட்டாங்க, this normal lies on the directrix. அப்ப lies on the directrix, directrix உடைய ஃபார்முலா என்னது? Your directrix formula is x plus a equal to 0. Your a is 1/4, x plus 1/4 equal to 0. அப்ப therefore I can say x is equals to -1/4. சரிங்களா, x is equals to -1/4. அப்ப x உடைய வேல்யூ -1/4 ன்னு சொன்னா y உடைய வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிச்சலாமே. Your x is -1/4, 2 into -1/4 plus y minus 3 equal to 0. Cancel பண்ணா 2, -1/2 -3 -6 -1 -7. அப்ப y is equals to 7/2. அப்ப இந்த பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிடலாம். The point of intersection with the normal directrix touch our point of intersection. I can take that as q point கண்டுபிடிக்கலாம். x உடைய வேல்யூ -1/4, y உடைய வேல்யூ 7/2. சரிங்களா, x உடைய வேல்யூ -1/4, y உடைய வேல்யூ 7/2. சரிங்களா, இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இல்லையா, -1/4 -1/2. இப்போ இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளை கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த டச் பண்ணுது பாத்தீங்களா நார்மல், இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ், the radius of the circle touching the parabola y square இருக்குது. இதுதான் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள், இன்னொரு சர்க்கிள் உடைய ரேடியஸ். சரிங்களா, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த நார்மல் அண்ட் டைரக்ட்ரிக்ஸ் தான் சென்டர் ஆஃப் த அதர் சர்க்கிள். சர்க்கிளுக்கு இன்னொரு சென்டராக மாறிடுது, அதுதான் சென்டர். இப்போ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இல்ல, கரெக்ட்டுங்களா, இது வந்து என்னது, சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். புரியுதா உங்களுக்கு, சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். அடுத்தது எனக்கு ரேடியஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுங்க, இதுதான் நான் அந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் நார்மல் சொன்னல, டான்ஜென்ட் இது ஃபுல்லா கட் ஆகும். நீங்க இன்னும் நீங்க சரியா கிளியரா கொடுக்கல. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன ஆகும்னா நார்மலுக்கு பாஸ் ஆகும். இப்ப பாருங்க, இது ஒரு காமன் டான்ஜென்ட் இருக்கு. எது இருக்குன்னா சர்க்கிளுக்கும் பேரபோலாக்கும் ஒரு காமன் டான்ஜென்ட். அந்த காமன் டான்ஜென்ட்டுக்கு நார்மல், பேரபோலாக்கும் நார்மல், சர்க்கிளுக்கும் நார்மல். இந்த நார்மல் வந்து ஏற்கனவே சொல்றேன், ஆல்வேஸ் த நார்மல் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர். அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொன்னா PQ, ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள், ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள், இதை சீன் எடுத்துங்க இல்லைன்னா, அப்போ CP சென்டர் இல்லையா, radius of the circle is equals to CP or PC, which is equals to square root of, இந்த பாயிண்ட் தெரியும் 1, 1, இது வந்து -1/4. அப்போ square root of 1 plus 1/4 the whole square plus 1 minus 7/2 the whole square, which is equals to 5/4 the whole square plus 2 minus 7 minus 5/2 the whole square, which is equals to 25/16 plus 25/4. Okay, what 25/16 plus 25/4. Simplifying, we'll get y 5 root by 4. 16 will the 16. 25 plus 4 into 25, 100. 125. 125 உடைய square root 5 root 5/4. This is the answer. மறுபடியும் சொல்றேன், நல்லா கவனிங்க. கொஸ்டின் பார்க்கிறதுக்கு சிம்பிளா இருந்தாலும் the problem is simply different. என்ன கொடுத்திருக்கானா, the radius of the circle
touching the parabola y square equal to x. ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, அது பாரபோலாவை டச் பண்ணுது. நான் வெறும் பாரபோலா மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு. அந்த சர்க்கிளுடைய பாரபோலாவை டச் பண்ற டேஞ்சென்ட், அதாவது காமன் டேஞ்சென்ட் வந்து நார்மல் வந்து எங்க டச் ஆகுதுன்னா டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த, அந்த டைரக்ட்ரிக்ஸும் நார்மலா டச் பண்ணுது பாத்தீங்களா, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அதுதான் நான் கொடுத்திருக்கிற எடுத்துக்கிற சர்க்கிளுடைய சென்டர். இந்த பி என்ற பாயிண்ட் நார்மல் சென்டருக்கும் பிக்கும் இருக்குன்னா ரேடியஸ். அப்ப நான் சென்டரை கண்டுபிடிச்சேன், ஆல்ரெடி பி இருக்கு, ஈஸியா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா? அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளை கண்டுபிடிச்சேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Okay. Take down the next problem. A line is a common tangent to the circle. A line is a common tangent to the circle. A line is a common tangent to the circle. A line is a common tangent to the circle. X minus 3 the whole square. X minus 3 the whole square. Line is a common tangent to the circle. இப்போ நீங்க இந்த போட்டிங்களா, இது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியரா வருது. இந்த சம் போடுறேன். இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஆன் என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. அது ஜேஇ மெயினா இருக்கட்டும் இல்ல அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். A line in a common tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 9 plus y squared equals to 9, and the parabola y squared is equals to 4x, and the parabola y squared equals to 4x. If the 2 points of contact, if the 2 points of contact, if the 2 points of contact if the 2 points of contact A comma B and C comma D are points C comma D are distinct and lie in the first quadrant, distinct and lie in the first quadrant, then the value of 2 into A plus C is equals to, then the value of 2 into A plus C is equals to. Okay. So I want everybody to listen carefully. Once again, I'll repeat the question. A line is a common tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 9, and the parabola y squared equals to 4x. If the 2 points of contact A comma B and C divided D are distinct, வெவ்வேறையா இருக்கு, and lie in the first quadrant. அப்போ எல்லாமே first quadrant இருக்கு. Then value of 2 into A plus C. First, காவியா இருக்கீங்களா? காவியா இதுதான் சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் என்னமா? What is the center of the circle? Kavya, this is of the form x minus h the whole square plus y minus k the whole square. கரெக்ட்டுங்களா காவியா? இது வந்து r square. இப்போ சொல்லுங்க மாலா, what is the center? சென்டர்னா h comma k. காவியா மட்டும் சொல்லுங்க. காவியா is there, right? Yes, sir. சொல்லுங்க காவியா. What is the center? Minus 1. Very good. என்னமா? 3, minus 1. 3, 0 மா. இங்க y ல இதுவே இல்ல. 0. அப்ப ரேடியஸ் வந்து 3. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் அரிணி இருக்கீங்களா?
இங்க வாட் இஸ் த பேரபோலா வந்து இது ஓப்பன் ரைட்வேர்டு பல முறை இதே மாதிரி படிச்சுட்டோம். வாட் இஸ் ஏ வேல்யூ? ஏ வேல்யூமா ஹரிணி? கோகுல குருலட்சுமி இருக்கீங்களா? குருலட்சுமி இருந்தா சொல்லுங்க. எனி கேர்ள்ஸ், வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏ? ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. அப்போ வந்து இது வந்து ஓப்பன் ரைட் வேர்டு, வெர்டெக்ஸ் 0ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஓப்பன் ரைட் வேர்ட் அண்ட் வெர்டெக்ஸ் இஸ் 0. அண்ட் நமக்கு இதனுடைய சென்டர் வந்து தெரிஞ்சிச்சு 3,0. The center is 3,0. இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். யூ draw a circle like this. சரிங்களா? வரைஞ்சிட்டோம். இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். இது வந்து வெர்டெக்ஸ். இரண்டுத்துக்குமே இது வந்து காமன் 0. இப்போ பாருங்க, நான் என்ன பண்றேன், இங்க ஒரு லைன் வரைகிறேன். இதுதான் காமன் டேன்ஜென்ட். This is called common tangent. A line which touches both the parabola and the circle. இது parabola கட் பண்றது, இது சர்க்கிள்ல கட் பண்ணுது. சரிங்களா? I can take the first point. இத வந்து parabola கட் பண்றப்ப எப்படி வேணா எடுக்கலாம், தப்பு இல்ல. இது A, B. B என்ற பாயிண்ட C, D. A என்ற பாயிண்ட் எதை கட் பண்ணிருக்குது? Tangent of parabola. And B என்ற பாயிண்ட் எதை கட் பண்ணிருக்கு? Tangent of the circle. Okay. And C is the center of the circle. Now you can take this as C. C is the center of the circle. Your radius எது? இந்த B என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதா ரேடியஸ். அந்த ரேடியஸ் நமக்கு தெரியும், that is called 3. ஓகேங்களா? that is called T. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த A, B இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஏன்றது எதனுடைய பாயிண்ட்மா? பாயிண்ட் ஆன் வாட்? பேரபோலாவா சர்க்கிளா? நீங்க பேசினா நல்லா இருக்கும், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் போட முடியும். பேரபோலா. அந்த A, B இருக்கு இல்லையா, A பாயிண்ட I am just taking this as AT square, 2B be the point on the parabola. இங்க உங்களுக்கு A 1னால I can take A, small a is 1 இல்லையா, அப்ப வெறும் T square, 2T be the point on the parabola. Parabola y squared equals to 4x. இப்போ பாயிண்ட் என்னாச்சு? T square, 2AT. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் T. Anyone? Hari Prasad, what is the equation of tangent at T? Which is equal to y equal to x by t plus AT. Very good. Plus AT. X by t plus AT. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ இதுல இருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம். A உடைய வேல்யூ 1. அப்போ A வேல்யூ 1னா simply you can put T. Cross multiply. Yt is equals to x plus t square. Yt is equals to x plus t square, or x minus yt plus t square equal to 0. இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட். இதை 1 எடுத்துங்க. பேரபோலால இருந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்க சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளவு? இப்போ அடுத்த சர்க்கிளுக்கு போறோம். சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சொல்லுங்களேன். சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் நான் கொடுத்துருக்கேன், டயக்ராம்ல இருக்கு. 3,0. And radius is given, which is equals to 3. Radius is given, which is equals to 3. எனக்கு பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் x minus yt plus t square இருக்கு இல்லையா, இதுதான் tangent of the circle. அதே tangent தான் சர்க்கிளுக்கும் போடணும். அப்ப அது ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கலாம்? x minus yt plus t square equal to 0. எனக்கு இந்த c, d க்கு பாயிண்ட் தெரியாது, அதனால எனக்கு இந்த ரேடியஸ ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா ரேடியஸ் இருக்கு, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லென்த் through the center is always equal to radius. Our length of perpendicular through the center of circle is nothing but its radius. நான் ஏற்கனவே சர்க்கிள் நடத்தும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இல்ல, இந்த perpendicular நார்மல் இருக்கு இல்லையா, நார்மல் உடைய லென்த், the perpendicular length from the center is nothing but the radius. அப்ப இதனுடைய ஈக்குவேஷன் தெரியும், ஃபார்முலா length of perpendicular ஃபார்முலானா ax1 plus by1 plus c modulus divided by root of a square plus b square. So I have given this. The 11th standard படிச்சிருக்கேன், திரும்பி ரீகால் பண்ணி நான் length of perpendicularக்கு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கிறேன். இப்போ the point x1, y1 3,0. இப்போ இதுல வந்து a, இங்க தான் a வந்து 1, b வந்து minus t, சரியா? c வந்து t square. அப்போ இதுல திரும்பி போடுங்க ஃபார்முலால. a உடைய வேல்யூ என்னது? 1. Your 3,0 3. Your b is equals to what? t. And your y1 is equals to 0. And c would value another t square plus t square divided by square root of a square plus b square, a1 plus t square, which is equals to radius. Radius of the circle is nothing but 3. Diagram அப்படியே போட்டுட்டேன். இப்போ இது எப்படி போடலாம்? 3 plus t square
divided by square root of 1 plus t square equals to 3. Squaring on both sides. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா 3 plus t square the whole square. 3 square பண்ணா 9. இந்த root remove ஆயிடும். Cross multiply பண்ணா which is equals to 1 plus t square. Now we'll get a plus b the whole square. A square 9. T square the whole square. T power 4. 3 2s are 6. 6 into t square. 9 plus 9t square. You can write the equation t power 4. 6t square minus 9t square, 3t square. 9 minus 9 equals 0. T square common out of that, t square minus 3 equal to 0. We'll get t square is equals to 0 and t square minus 3 equal to 0. From this we'll get t square equals to 3. T is equals to plus or minus root 3. But one நிமிஷம் பாருங்க, t square into t square minus 3. Our t square equal to 0, t square equal to 3. T is equals to plus or minus root 3. இப்போ plus root 3 எடுக்கலாமா minus root 3 எடுக்கலாமா? ஏன்னா tன்றது 0 வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Not neglected. அதனால தான் அப்படியே விட்டுட்டேன். plus root 3 minus root 3 plus root 3 or minus root 3? Plus root 3. Plus root Very good, because it is given that this point of context lies in the first quadrant. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா I am just taking t is equals to root 3. அப்போ a பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிடலாம். a உடைய பாயிண்ட் என்னன்னா t square root 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 3. 2 into t which is equals to 2 root 3. சரிங்களா? a உடைய வேல்யூ t square. அப்போ root 3 எடுக்கிறீங்க. I am just taking 3 is equals to 3t square. Sorry, 2t square. 8t square, 2at. அப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா we can take this as a உடைய வேல்யூ 3 and sorry b உடைய வேல்யூ 2 root 3. 2 root 3. அப்போ இங்க கொடுத்திருக்காங்க a is equals to a, b. அது கூட கம்பேர் பண்ணுங்க. We'll get a உடைய வேல்யூ 3 and b is equals to 2 root 3. எனக்கு என்னென்ன வேல்யூ வேணும்? என்ன கண்டுக்கான் 2a plus c. a உடைய வேல்யூ c. ஆனா நாங்க a மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். a b தான். Now we want to find out what is c and d. First thing பாருங்க, a coordinate a, bன்றது point on the parabola. b என்ற பாயிண்ட் ஆனது point on the circle. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடி. சர்க்கிளுக்கு இது பேரபோலாக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். ஃபார்முலா என்னன்னா at t ஃபார்முலா y equal to x by t plus at square. a உடைய வேல்யூ இங்க 1. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we'll get the equation. ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், அதான் டான்ஜென்ட்னாலே லைன் தான். x minus yt plus t square equal to 0. அப்போ அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த சர்க்கிளுக்கும் மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து காமன் டான்ஜென்ட். சர்க்கிளுக்கும் இதுக்கும் பேரபோலாக்கும் ஒரே டான்ஜென்ட் தான். நான் சர்க்கிள் பேரபோலாக்கு டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிச்சா அதுதான் சர்க்கிள். அப்ப சர்க்கிளுக்கு டான்ஜென்ட்டா இருக்கிறது வந்து x minus yt plus t square. எனக்கு ரேடியஸ் என்ன சொல்றேன்னா length of perpendicular from the center of the circle is nothing but the radius. அப்ப length of perpendicular ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா டான்ஜென்ட் உடைய லைன் தெரியுது, which is called x minus yt plus t square. அதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ 1, b உடைய வேல்யூ t and c உடைய வேல்யூ வந்து t square. சரிங்களா? சோ அது minus t, b உடைய வேல்யூ minus t. ஓகே, அடுத்து c உடைய வேல்யூ வந்து t square. இப்போ இதை எடுத்துன்னு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஃபில் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. t power 4 minus 3t square equal to, t வந்து 0 neglected, t is equals to plus or minus root 3 வருது. வேல்யூவை minus 3 நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம், plus root 3 எடுத்துக்கலாம். அப்போ t equal to root 3 எடுத்தா a உடைய பாயிண்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். because I have taken a is nothing but t square, 2t. t உடைய வேல்யூ root 3 நால ஸ்கொயர் பண்ண 3 root 3. அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல a of a, b கம்பேர் பண்ணுங்க. அது கூட கம்பேர் பண்ணா a உடைய வேல்யூ 3, b உடைய வேல்யூ2 root 3 கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we are going to find out the value of c and d. Please take down. Next எப்படி c and d கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ இந்த ரூட் 3 இருக்கு இல்லையா, எனக்கு x minus yt minus plus t square. t உடைய வேல்யூ ரூட் 3 கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இல்ல அது சர்க்கிளா இருக்கட்டும் இல்ல அது பேரபோலா இருக்கட்டும், அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் எப்படி இருக்குன்னா x minus t க்கு பதிலா ரூட் 3 போடலாம், which is equals to root 3y plus t square. t க்கு பதிலா ரூட் 3 போடலாம், ரூட் 3 ஸ்கொயர் பண்ணலாம், which is equals to 0.
I can write this as x minus root 3y plus 3 equal to 0. புரியுதுங்களா? x minus root 3y plus 3 equal to 0. இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட். இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. எனக்கு இந்த b of c, d, இந்த b of c, d என்னன்னா இது பேர் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். பாருங்க, இந்த bc இருக்கு இல்லையா, இது கண்டிப்பா இந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. அப்ப b of c, dன்றது ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் நான் ஏற்கனவே ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன். ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டர்ல இது இருக்குது 3 டைமென்ஷன்ல, இது 2 டைமென்ஷனல். அப்போ b of c, d ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நல்லா கவனிச்சிங்க, ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? இதுதான் c of d. அப்போ c மைனஸ் இந்த பாயிண்ட் x மைனஸ் x1. நீங்க ஆக்சுவலி அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா, இது x1 y1 எடுக்கிறீங்க இல்ல, இது x2 y2 அப்படின்னு சொன்னா இது x1 y1 இருக்குன்னா ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா சொல்லுது? x2 minus x1 divided by a, y2 minus y1 divided by b minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. இதுதான் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட். இதே போல இமேஜுக்கு இருக்கு. இமேஜுக்கு வந்து இதே தான் x3 y3 எடுத்துப்போம், இங்க -2 வரும், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இப்ப ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுதான் ஃபார்முலா. இதெல்லாம் கொடுத்துருங்க தம்பி. இதெல்லாம் பாருங்க, மேக்ஸ்ன்றது ஈஸியா ஒரே நாள்ல கத்துக்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட். பாருங்க, ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு, ஹோம் ஒர்க் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் ஹோம் ஒர்க், இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு வச்சீங்கன்னா ஈஸி. இப்ப பாருங்க, இந்த x2 y2ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது, c, d, c minus x1, x1ன்றது 3, இந்த aன்றது இந்த டான்ஜென்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லைன் உடையது. a வந்து 1. நெக்ஸ்ட் y2 minus y1, y2 minus 0, y2ன்றது d, d minus 0 divided by b, bன்றது minus root 3, which is equals to minus of a உடைய வேல்யூ 1 into x1 உடைய வேல்யூ 3, y1 0 நால அந்த ஸ்ட்ரிங் ஷேர் ஆயிடும், plus 3 divided by a square plus b square, 1 plus root 3, அப்போ 1 plus 3. சரிங்களா? 1 root 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 3, அப்போ c minus 3 divided by 1, d divided by minus root 3, 3 plus 3 எவ்வளவு? 6, அப்போ minus 6 divided by 4, minus 6 divided by 4, அப்போ which is equals to minus 3 divided by 2. c minus 3 equals to minus 3 divided by 2. அதே போல அடுத்து d is equals to minus into minus plus 3 root 3 by 2. d உடைய வேல்யூ வந்து will get 3 root 3 by 2. இப்போ c உடைய வேல்யூ பாருங்க, c equals to minus 3 by 2 plus 3. c is equals to 2, 6. 6ல 3 போச்சுன்னா அது 3, which is equals to 3 by 2. அப்போ c equals to 3 by 2, d equal to 3 by 2. அதுதான் b உடைய வேல்யூ. your b is equals to 3 by 2, d 3 root 3 by 2. எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. we want to find out 2 times of a plus c, 2 times of a plus c, which is equals to 2 times of ஏற்கனவே a கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தீங்க. what is the a value? a போட்டேனே, what is a value? 3. சொல்லுங்களப்பா, a value 3, c value என்னது? 3 by 2, which is equals to 2 times of 2 3s are 6, 6 plus 3 9, 9 by 2, 2 2 cancel, therefore the answer is 9. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், உன்னுடைய ஜேஇ மெயின் உடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மோஸ்ட்லி அந்த டைப் தான். நான் ஃபோக்கஸ் ஏன் பண்றேன்னா அதுதான் ப்ரிடாமினன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் என்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரன்ட்ஸ். ஒருத்தன் என்ஜினியரிங் படிக்கணும் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொன்னா முதன்மையான தேர்வு, வெரி வெரி ஃபர்ஸ்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுலயும் பெஸ்ட் ப்ரிடாமினன்ட் எது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ரீடாமினன்ட் ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் உன்னுடைய ஜேஇ எக்ஸாமினேஷன். அந்த ஜேஇ எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can face any problem in your JEE examination. In a mathematics question paper we have 30 questions. First 20 questions is a multiple choice question. அப்படி கூட சொல்லக்கூடாது. அத this is called single correct answer. புரியுதுங்களா? 4 questionல 4மே க்ளோஸா இருக்கும். we have to choose the most appropriate. அதான் single correct answer. 21 to 30 numerical value type. எல்லா answers should be in the numbers. புரியுதுங்களா? அது வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவா இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துல இதை கேட்பாங்க, which is equals to 9. இதே ஜேஇ அட்வான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டிஜர்ஸ், அதாவது எப்படி இருக்குன்னா 1 to 9, சாரி 0 to 9 கூட கேட்பாங்க. the answer should be 0 to 9 இல்ல 1 to 9 அப்படின்னா அதுல இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல கேட்ட உடனே the answer is 9. அப்போ 1 to 9 சிங்கிள் டிஜிட்ல இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸே. அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னா 1ல இருந்து 9 வரைக்கும். புரியுதுங்களா? அந்த ஆப்ஷன்ஸ்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும். 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம். இங்க பாருங்க, ஆன்சர் இஸ் 9. இது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஐஐடி ஜேஇ அட்வான்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான். ப்ளீஸ் டேக் நோட். பாருங்க, அப்ப இதுக்கெல்லாம் நீங்க தயாராயிட்டீங்கன்னா மற்ற எக்ஸாம்லாம் வெறும் சிம்பிள், வெரி உங்க லாங்குவேஜ்ல பண்ணா ரொம்ப ஜுஜிபி, அது ஈஸி. ஓகேங்களா? ரைட்.
ஓகேவாமா? Yes, sir. கேர்ள்ஸ் ஓகேப்பா. ஹரி பிரசாந்த் கேர்ள்ஸ், குருலட்சுமி, Yes, sir. ஹரிணி, காவியா ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? Yes, sir. அடுத்தது பாருங்க, அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது. நான் இன்னைக்கு ஏன் இந்த டைம் எடுத்து போறேன்னா, சில சமயங்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஆஃபிலிலேயே நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம். ரெண்டாவது என்ட்ரன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நோட்டிபிகேஷன் வெரி சூன் போட போறாங்க இல்ல, அதனால டிசம்பருக்குள்ள எல்லா டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்குள்ள எல்லாமே வந்துடும். அதனால யூ ஜஸ்ட் கெட் ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே ரைட். ஓகேமா காவியா ரைட். பார்த்துட்டு உங்க மெசேஜ அடுத்து போலாம். Let P be a point on the parabola. Let P be a point on the parabola. Y squared equals to 12x. Very interesting. இந்த ஒரு சம் போட்டோன்னா இந்த டான்ஜென்ட் நார்மல் பாரபோலால இருக்கிற எல்லா விதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க பாருங்க, let P be a point on a parabola. எல்லாமே parallel, perpendicular, என்ன கேஸ் கேட்டாலும் இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, let P be a point on the parabola. Y squared equals to 12x. Let P be a point on the parabola. Y squared equals to 12x. இது ஓப்பன் என்னது? ரைட் வேர்ட் தான். பாருங்க, மோஸ்ட்லி ரைட் வேர்ட் தான் இது. அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஸ்டாண்டர்டே சொல்றேன் நான். Y squared equal to 4ax is called as standard equation because எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்து அப்படிதான் இருக்கும். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட். And n, capital N be the foot of the perpendicular, and capital N be the foot of the perpendicular. Capital N be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. டைம் எடுத்தாலும் போறேன், இந்த கொஸ்டினை ஒருத்தர் விடாம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துலயுமே இது வந்து எல்லாத்தையும் கூட்டு வருது. பாருங்க, foot of the perpendicular drawn from the, ஒவ்வொரு வேர்டும் பாருங்க, first point on the parabola, next n be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. Axis of the parabola, what is the axis of this parabola? Y square equal to 12x க்கு n axis. This is a two-dimensional geometry. Maybe it's a x-axis or very good x-axis, very good. P on the x-axis. A line is now drawn through the midpoint M. A line is now drawn. A line is now drawn through the midpoint. A line is now drawn through the midpoint M of Pn parallel to its axis, which meets the parabola at Q, if the y-intercept of the line, of the line NQ is 4/3, then MQ is equals to 1/3, PN is equals to 3, third one, MQ is equals to 1/4, PN is equals to 4. These are the four options are given. Okay, y squared equals to 12x is the parabola. எல்லாரும் மறுபடியும் நான் சொல்லிட்டுங்களா ஒரு தாட்டி? Repeat it. Shall I repeat this question again? Let P be a point on the parabola, y squared equals to 12x, and n be the point of the foot of the perpendicular drawn from P on the line axis of the parabola. A line is now drawn through the midpoint M of a Pn parallel to its x-axis, which meets the parabola at Q. If the y-intercept of the line NQ is 4/3, then question பாருங்க, அதுதான். Then எது வந்து equal? MQ equal to 1/3 MQ is equals to 1/4 PN is equals to 3 PN is equals to 4 அப்போ question உடைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது we have to find out MQ or PN. இதுல எந்த ஆன்சர் கரெக்ட் பண்றது நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். இது வந்து சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப். Are you all ready? First thing, it is
lies on the x-axis, symmetric about x-axis, because the parabola is y squared equals to 12x. அப்போ இது வந்து symmetric about x-axis. The vertex is 0, 0. There is a point P on the parabola. There is a point P on the parabola. First question அதான் சொல்றேன். Second என்ன சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின்ல, n be the foot of the perpendicular drawn from the point P on the axis of the parabola. அப்ப பாருங்க நான் என்ன பண்றேன், ஒரு perpendicular nன்றது foot of the perpendicular. அது எங்க வந்து இருக்குன்னா x axisல எண்ட் ஆயிருக்கு. இதுதான் foot of the perpendicular n. சரிங்களா? இப்போ அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்க. அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல அப்படின்னா, a line is now drawn through the midpoint m of pn. Midpoint m of pn. இப்போ இந்த p க்கும் n க்கும் நடுவுல ஒரு midpoint இருக்கு m. இதுக்கு நேரா ஒரு லைன் வரையறேன். இந்த லைன் எப்படி இருக்கணுமா, it is parallel to x axis னு கொடுத்துறாங்க. the line is parallel to x axis. the line is parallel to x axis. நல்லா பாத்துக்கணும், அதையும் பாத்துக்கணும். your line is parallel to the axis. இங்க axis வந்து x axis. the midpoint m of pn parallel to axis, which makes the parabola at q. which meets the parabola. இது பண்ணது இல்லையா, மீட் பண்ணது இல்லையா, இது q ல மீட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? and once again one more thing கொடுத்துட்டா என்ன அப்படின்னா, if the y intercept of the line nq, the y intercept of the line nq தானப்பா, right? yes, nq is 4/3. y intercept of the line nq is 4/3. அப்ப nq ன்னு சொன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும், ரைட்டா? இதனுடைய y interceptனா இதுதான், இது x intercept. இதனுடைய வேல்யூவை 4/3. அப்ப இந்த பாயிண்ட் யாரா சொல்ல முடியுமா? what is the point on the y axis? இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாவே 4/3. இது 4/3, இதுவும் 4/3. இந்த பாயிண்ட் என்னது? வெரி குட், 0, 4/3. ரைட்டா? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் டயகிராம்ல இருந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம முதல்லயே எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன். சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் n இருக்கு, n உடைய வேல்யூ p உடைய வேல்யூ எடுக்கணும். ஏன்னா எனி பாயிண்ட் ஆன் தி parabola, let p of at square, 2at. சரியா? காவியா இங்க a என்னமா, குருலட்சுமி, ஜோஷ்வா இருக்கீங்களா? ஜோஷ்வா கூட சொல்லலாம். what is the value of a? ஜோஷ்வா சொல்லட்டும். any voice? 3. your a is equals to 3 இல்லையாமா? அப்ப இந்த p பாயிண்ட் எப்படி ஆயிடும்னா 3t square, 60. your p point is 3t square, 60. yes. can anyone tell me what is n point? இத வச்சு நீங்க சொல்லிடலாமே n உடைய வேல்யூ. ஏன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் அங்க வருது. n உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 3t. வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் x உடைய வேல்யூ 3t ஸ்கொயர். இது x லைன்லயே உட்கார்ந்திருக்கு, x ஆக்சிஸ்லயே உட்கார்ந்திருக்கு. அப்ப y உடைய வேல்யூ 0. அப்ப n உடைய வேல்யூ 3t square, c. according to the problem it was given that m is the midpoint of pn. m is the midpoint of pn. கரெக்ட்டுங்களா? m is the midpoint of pn. அப்ப midpoint உடைய ஃபார்முலா தெரியும் உங்களுக்கு. what is midpoint of m? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? x1 plus x2 by 2. அப்ப x1 என்றது 3t square, 3t square plus 3t square, 6t square by 2. அடுத்தது 60 plus 0, 60 by 2, which is equals to m of 3t square, 3t. அப்ப 3t square, 3t is the m. இப்போ இந்த m q இருக்கு இல்லையா, அது வந்து parallel to x axis. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் m q கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களேன். எப்படின்னு சொன்னா, இந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு தேவையில்லை, அது எங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கோ mல, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு 0, 4/3. இது வந்து 3t square, 3t இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணிடலாம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் mq கண்டுபிடிக்கலாம். 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா இல்ல, y minus y1 divided by y2 minus y1. this is x1 y1, இது x2 y1. அப்போ y minus y1, y minus 4/3 divided by y2, 3t minus 4/3, which is equals to x minus x1. yeah, which is equals to டைரக்டா நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், ஈஸியாவே சொல்லிடலாம். ஏன்னா this is parallel to y equal to y is equals to 4/3 or y is equals to 3t ன்னு சொல்லலாம். கரெக்ட்டுங்களா? y is equals to 3t
or y is equals to 4/3 ரெண்டு ஒன்று தான் சரிங்களா. your m cube is equals to y is equals to 3t. இப்போ இந்த m பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு, which is equals to 3t square, 3t. இப்போ இந்த q பாயிண்ட கண்டுபிடிங்க சரிங்களா. இப்போ நான் I am going to find out the q point. இந்த y உடைய வேல்யூ 3t ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. உங்களுடைய பேரபோலா என்னன்னா y squared is equals to 12x. இந்த y equal to 3t இருக்கு இல்லையா, y equal to 3t இந்த ஈக்குவேஷன் இது எங்க இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் q ல இருக்கு பேரபோலால. அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், y by y equal to 3t என்ற லைன் இன்டர்செக்ட் y squared equal to 12x. இப்போ நேரா நீங்க x உடைய வேல்யூ கூட நீங்க போட்டுடலாம், எடுத்து கூட அதுக்கப்புறம் நீங்க டைரக்டா கண்டுபிடிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு y squared equal to 12x சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ 3t, அப்போ 9t squared is equals to 12x. 9t is 12x. அப்போ x உடைய வேல்யூ என்னன்னு பண்ணீங்கன்னா x is equals to 9t square by 12, which is equals to 3t square by 4 or 3/4t square. y உடைய வேல்யூ ஏற்கனவே தெரியும் 3t. அப்போ x உடைய பாயிண்ட் இது வந்து 3t square in terms of t ல கொண்டு வரோம். 3t square by 4, y உடைய வேல்யூ 3t. அப்போ q கண்டுபிடிச்சாச்சு. 3t square by 4, 3t. and m உடைய வேல்யூ வந்து 3t square, 3t. இப்போ நீங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் nq கண்டுபிடிக்கலாமா. எனக்கு வந்து ஒன்னு mq அல்லது nq கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் nq கண்டுபிடிக்கலாம். So your y equals to 3t, equation of mq is y equals to 3t, and next y is equals to nq கண்டுபிடிக்கலாமா. equation of nq 2-point formula. So 3t square by 4 by 3t, 3t square, 0, y minus y1, y minus 3t divided by y2 minus y1, 0 minus 3t, x minus x1, 3t square by 4 divided by 3t square minus 3t square by 4. Okay va. So we'll get y minus 3t divided by 0 minus 3t. இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இது nq கண்டுபிடிக்கலாம். y minus 3t by minus 3t, x minus 3t square by 4 divided by LCM எடுத்தீங்கன்னா we'll get 3 4s are 12. 12t square minus 3t square, 9t square by 4, 9t square by 4. இப்போ ஒரு t கேன்சல், 3 வந்து 9ல 3 times போகும் சரிங்களா. அப்போ now we can write this as cross multiply பண்ணீங்கன்னா இங்க 3 மட்டும் தான் இருக்கும். 3 மேல போயிடும், 3y minus 9t, இந்த 4 மேல போச்சுன்னா minus 4, minus 4x, minus into minus plus, 4 3s are 12t square by 4. 4 வந்து 12ல 3 times போகும். அப்போ அரேஞ்ச் இன் ஆர்டர் வில் கெட் 4x. இந்த 3y அப்படியே இருக்கும், பிளஸ் 3y, இங்க 3t square minus 9t. One minute, sorry. So you can take this as x1 y1, இதை x2 y2 எடுத்துங்க. அப்போ y minus y1, that is called y minus 0, divided by y2 minus y1, that is called 3t minus 0, which is equals to x minus x1, x minus 3t square divided by x2 minus x1, 3t square by 4 minus 3t square. Now you simplify y divided by 3t equals to x minus 3t square divided by 3t square by 4 minus 3t. So take LCM, 4 3s are 12, yeah. So which is equals to
minus 12t square, which is equals to minus 9t square by 4. Minus 9t square by 4. இந்த 3 வந்து the 3 times போகும். t வந்து the t times போகும். அப்போ y is equals to இதை உல்டா மேல போச்சுன்னா 4x இல்லையா, 4x minus 4 3s are 12t square divided by minus 3t. Minus 3t. இதை ஆட் பண்ணும்போது y equal to தனித்தனியா போட்டுங்க minus 4 by 3. Minus 4 by 3 tx. கரெக்டா? minus 4 by 3 tx plus minus minus cancel. 12 வந்து 3 ல 4 times போகும். ஒரு t cancel ஆயிடும். 4t. இது எப்படி இருக்குன்னா y is equals to mx plus c ஃபார்மட்ல இருக்கு. பாருங்க, y is equals to, this is called m, this is called c. When you are comparing to the equation y is equals to mx plus c, சரிங்களா, y equal to mx plus c என்ற ஃபார்மட்ல அது இருக்குது. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த m உடைய வேல்யூ அது இப்போ y இன்டர்செப்ட் வந்து c வேல்யூ அண்ட் இதனுடைய வேல்யூ 4. அப்போ இதுல வந்து m வந்து -4 by 3t அண்ட் y இன்டர்செப்ட் c உடைய வேல்யூ வந்து 4t. பட் ஆனா y இன்டர்செப்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான். y இன்டர்செப்ட் ஆஃப் nq இஸ் வாட்? y இன்டர்செப்ட் ஆஃப் nq எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க क्वेश्चनல? 4 by 3 ஆ? 4 by 3. 4 by 3. y intercept is equals to 4 by 3. and the y intercept தான் c. your c உடைய வேல்யூ வந்து 4 by 3. கம்பேர் பண்ணுங்க. 4t is equals to 4 by 3, which is equals to t equals to 1 by 3. இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. the value of t is equals to 1 by 3. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் தேவைன்னா, we want to find out equation of nq. இப்போ t உடைய வேல்யூ 1 by 3 கண்டுபிடிச்சாச்சா, எனக்கு வந்து nq உடைய வேல்யூ என்னன்றது தேவை. இப்போ t உடைய வேல்யூ 1 by 3 னா nq உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். n உடைய வேல்யூ q உடைய வேல்யூ தேவை எனக்கு. Now we have found out t is equals to 4 by 3. Right? So now listen. First, mq. mq ன்றது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். your mq is equals to ஒரே லைன்ல தான் இருக்கு. 3t minus 3t 0. 3t square minus 3t square by 4. 4 3s are 12. 12t square minus 3, 9t square by 4. இப்போ t உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம், which is equals to 1 by 3. your mq is equals to 9 by 4 into 1 by 3 the whole square, which is equals to 1 by 9. 9 cancel. m உடைய வேல்யூ 1 by 4. mq உடைய வேல்யூ 1 by 4. எங்கனா 1 by 4 வந்திருக்கா? mq உடைய வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தேன். mq-க்குமே mq உடைய வேல்யூ வந்து 1 by 3. உன்னன் வந்து என்ன இருக்கு? 1 by 4. அப்ப mk equal to 1 by 3 இல்லையா? 4. இது வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன். கரெக்டா? ஆனா ரைட்னு போட்டுடலாம். கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஆன்சர். ஆனா ஜேஇ அட்வான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும். பிக்கும் ஒருவேளை ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க. அதனால நான் சார் என்கியூக்கும் அப்ப we have to find out the nq வேல்யூ. கரெக்ட்டுங்களா? nqக்கு எனக்கு வேல்யூ இருக்கும். அப்ப n உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாரு. 3t ஸ்கொயர். இதனுடைய வேல்யூ 1 by 3. 1 by 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by 9. 3 into 1 by 9 which is equals to 1 by 3, 0. and nq q உடைய வேல்யூ 3 by 4t ஸ்கொயர். 3 by 4 t ஸ்கொயர். அப்ப 3 by 4 t ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 1 by 9. அப்ப என்ன வரும் தம்பி? 3t ஸ்கொயர் by 4. 3 by 4 into 1 by 9, 3t. 3 into 1 by 3 which is equals to 1. இப்ப 9 வந்து இதுல 3 times போகும். அப்ப q of 1 by 12, 1. அப்ப n உடைய வேல்யூ வந்து 1 by 3, 0. இதனுடைய வேல்யூ வந்து இது. அப்ப எனக்கு np தேவை. கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to, அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் டைரக்டா, we can write this as 1 by 12. nq is equals to square root of 1 by 12 minus 1 by 3 the whole square plus 1 minus 0, 1 square, which is equal to square root of LCM at 12. One time போகும். 1 minus 4 minus 3 by 12 the whole square. நீங்க டைரக்டா கூட சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். pq nq தானே எனக்கு தேவை. your nq is equals to right, okay, no problem. போட்டாச்சுல 1.
12 வந்து 3ல 1/4 times போகும். Square root of 1/16 plus 1, which is equal to square root of எனக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன்? NP ஆ NQ ஆ? சாரி NP. சாரி PN. PN னா உங்களுக்கு டைரக்டா சொல்லிடலாமே இதோட வேல்யூ PN இல்லையா? 3 வெறும் 60 தான் PN. So your PN is equals to 60. ஏன்னா பாருங்க இதான் வேல்யூ 60 is the இது. அப்போ PN equal to length is 60. அப்போ 6 into T உடைய வேல்யூ 1/3, which is equals to 2. ஆனா NP உடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is given that NP is equals to 3 and 4. அங்க இல்ல. The answer is MQ equals to 1/4 தான். Some casesல PN is equals to 2. நான் இப்பயும் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றேன். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தேர் ஆர் 3 P's. என்னென்ன பண்ணணும்? பிளான், ப்ரிப்பேர் அண்ட் பெர்ஃபார்ம். இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன். இப்பயே நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆயிரும் JEE அட்வான்ஸ்டுக்கு இல்ல. அப்ப PN உடைய வேல்யூ இப்ப ஆன்சர்ல வந்து பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து MQ எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாமா? 1/3. தேர்ட் ஆப்ஷன்ல வந்து MQ is equals to 1/4. எஸ் 1/4 ரைட். இங்க PQ உடைய வேல்யூ 4 கொடுத்திருக்கான். ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல சாரி PN உடைய வேல்யூ 2 கொடுத்திருக்கான். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே ரைட். MQ உடைய வேல்யூ 1/4, PN உடைய வேல்யூ 2. இந்த ரெண்டு ஆன்சரவே போலாம் மல்டிபிள் ஆன்சர். சில சமயம் 3 ஆன்சர் கரெக்டா வரும். சம்டைம்ஸ் all the 4 ஆப்ஷன்ஸ் அதான் மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர். பட் நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. JEE மெயின் லெவல் வரைக்கும் சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். அப்போ therefore the third option is the right one. Please take note. One more problem. Find the length. Find the length of the chord of contact of the tangent. Find the length of the chord of contact of the tangent drawn from the point. Find the length of the tangent. Sorry, find the length of the chord of contact of the tangent drawn from the point. Find the length of the chord of contact of the tangent drawn from the point 2,5 on the parabola. 2,5 on the parabola. Y squared is equals to 8x. Find the length of chord of contact. Find the length of chord of contact of the tangent drawn from the point 2,5. Drawn from the point 2,5 to the parabola y squared equals to 8x. Y squared equals to 8x. So this is also open riper. Please listen. With this we'll stop. Last problem of today's class. This is called y squared is equals to 8x parabola. There is a point called 2,5. Let us take this as P of 2,5. Okay. Let us take this as 2,5. So correct. அப்ப இது வந்து ஒரு tangent வரீங்க. இந்த பாயிண்ட்ல P of 2,5. So the tangent is drawn from this point. இப்போ நான் வந்து the length of chord of contact கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்ப எப்படி இது length of chord of contact கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இது ஒரு tangent-ஆ இருக்கலாம் இல்லையா? அதே போல இன்னொரு tangent ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம். இல்ல இதே tangent வந்து ரெண்டா கூட பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த tangent இருக்கு length of tangent. எனக்கு தேவை chord of contact தேவை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், we are going to find out the point of contact. நான் ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கண்டுபிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 2,5ன்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துதான். இல்ல tangent drawn from the point 2, point to the parabola. சரிங்களா? கவனிங்க. The tangent passes through point கொடுத்துறா 2,5 passes through 2,5 ரெண்டுமே. இப்ப பாருங்க y squared equal to 8x. a உடைய வேல்யூ என்னது 2. ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் tangent அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு parabola-க்கு y equals to mx plus a by m. இதுதான் ஃபார்முலா. கரெக்ட்டுங்களா? ஏன்னா வந்து கண்டிஷன் c equals to a by m. இங்க a உடைய வேல்யூ t. y is equals to m plus x 2 by m. So according to the problem என்ன பண்ணிட்டேன்னா, it passes through ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறா. என்ன பாயிண்ட் 3,5. கரெக்டாப்பா? It passes through 2,5.
2, comma அப்ப 2க்கும் 2,5. அப்ப x க்கு பதிலா 2 போடணும், y க்கு பதிலா 5 போடணும், which is equals to y க்கு பதிலா 5 போடுங்க. m into 2, 2m plus 2 divided by m. இதுல இருந்து நீங்க simplify பண்ணீங்கன்னா m கண்டுபிடிக்கலாம். Cross multiplying 5m equal to 2m square plus 2. So taking இதை வந்து எப்படி போட்டோம்னா square root m square minus 5m plus 2 equal to 0. So this is a quadratic equation in m. Quadratic equation in m. Add பண்ணா minus 5, multiply பண்ணா 2 2s are 4. The two numbers is minus 1 and minus 4. So dividing by 2, we'll get 2 times. Therefore, we'll get m minus 1 by 2 into m minus 2 equal to 0. From this, we'll get m is equals to 1 by 2 or m is equals to 2. Slope வந்து 2 வந்திருக்கு இல்லையா? அப்ப கண்டிப்பா 2 point of intersect contact. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப ஒரு point of contact இல்ல, 2 point of contact. We have 2 point of contact. ஒன்னு வந்து p ன்னு எடுத்துக்கலாம், இன்னொன்னு வந்து q ன்னு எடுத்துக்கலாம். இதனுடைய லென்த் தான் எனக்கு கேட்டிருக்காம்பா. Find the length of the chord of contact. இதுதான் chord of contact. இந்த லென்த் தான் PQ உடைய லென்த் தான் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ m equals to 1 by 2, m equals to, actually நான் given ஒரு ரிசல்ட்ல கொடுத்துருங்க, point of contact to the parabola of this tangent is a by, சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாருன்னா, what is the point of contact? a by m square, a by 2a by 2a by m. ஆமா, m is equals to 1 by 2. Let us take this point as p. அப்போ a by 1 by 2, a வந்து 1 by, sorry, a வந்து m equal to 1 by 2, a வந்து சேம் தான், a equals to 2. 2 divided by 1 by 2, 1 by 2 square, which is equals to 8. 2 into a, 2 2s are 4, 4 by 1 by 2, 8. Next, a உடைய value 2, m is also 2. அப்போ q point கண்டுபிடிக்கலாம். So 2 square 4, அப்போ 2 by 4, which is equals to 1 by 2. 2 into a, 2 2s are 4, 4 by 2, which is equals to 2. We'll get 1 by 2, 2. அப்போ p உடைய வேல்யூ வந்து 8, 8 and q உடைய வேல்யூ வந்து 1 by 2, 2. எனக்கு length of chord னா இதனுடைய distance தேவை. We want to find out PQ, square root of 8 minus 1 by 2 the whole square plus 8 minus 2 the whole square, which is equals to 8 2s are 16, 16 minus 1, which is equals to 15 by 2 the whole square plus 8 minus 2, 6 square, which is equals to square root of 225 by 4 plus 36, which is equals to 225 plus 144 divided by 4, which is equals to square root of 5 4s are 9, 5 2s are 6, which is equals to 369 divided by 4. That is the answer. The answer is 369, square root of 369 divided by 4. Square root of 4 வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் 2, and square root of 369 எப்படி போடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 9 into 41. Square root of 9 into 41. Square root of 9 is 3, root 41 divided by 2. இதுதான் ஆன்சர். புரியுதுங்களா? length of the chord of contact. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் y square is equals to 8x கொடுத்துருக்கேன். அது வந்து a. முதல்ல tangent கண்டுபிடிக்கணும். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டுக்கு எனக்கு தேவை tangent. Tangent எப்படி இருக்கும்? y is equals to mx plus a by m. இதே எலிப்ஸுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். y equal to condition மாறும். Tangent of the curve இங்க condition c வந்து யூசுவலா வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது mx plus c தான் tangent. இது வந்து என்னன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல. இதுக்கு பேர் என்ன? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line having the slope and y intercept. இதுதான் ஃபார்மட் அப்படின்னும் போது இந்த c வந்து மூணுத்துக்கும் மாறும். ஃபர்ஸ்ட் பாராபோலாக்கு வந்து a by m. அதே போல எலிப்ஸ்க்கு it will have a different formula condition. Similarly for hyperbola also we have a different condition. இங்க பாராபோலான போது கண்டிஷன் a by m. அந்த டான்ஜென்ட் எப்படி இருக்கும்னா y equal to mx plus a by m. சரிங்களா? இப்ப பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா a by m square, 2a by, இதெல்லாம் மனப்பாட ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். According to the problem, this tangent passes through the point 2, 5. இதுதான் tangent. இந்த tangent 2, 5 வழியா பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு 2m square minus 5m plus 2. Upon seeing this, this is a quadratic equation m has two values. m means slope. அப்போ for this parabola we have two slopes. அப்போ two slopes இருந்தா two tangent, two point of contact. ஒன்னு p ன்னு எடுத்துக்கலாம், ஒன்னு q ன்னு எடுத்துக்கலாம். Point of contact உடைய ஃபார்முலா a by m square, 2a by m. So first m equal to 1 by 2. a வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, always constant 2. When I take m is equals to 1 by 2 and a equals to 2, the point of contact, let us take that as p, 8, 8. When I take m is equals to 2 and a equal to 2, the point of contact, let us take that as q, 1 by 2, 2. The length of the PQ is nothing but the length of chord of contact. Therefore, let us find out the PQ. The value is 3 square root of 41 by 2 is the answer. So with this, we'll stop today.
ஒரே ஒரு சம் மட்டும் நான் do it yourself DIY புரியுதுங்களா? நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஹோம்ஒர்க்லாம் கேட்க போறதுல செக் பண்றதுல, இட்ஸ் ஆல் genuine and honesty depends on you, right? So please take down the, I'll give you one do it yourself problem. Take this quickly. If one end of a focal chord AB of the parabola, please take down, I'll dictate it. If one end of a focal chord AB of the parabola, y squared is equals to 8x, at A of y squared equals to 8x at A of 1/2 comma minus 1 2. இது எந்த குவாட்ரண்ட்ல வருது இந்த பாயிண்ட்? which quadrant? It lies on which quadrant? 1/2 comma fourth quadrant, right? So we know that y squared is equals to 8x is a open rightward. The point is on the fourth quadrant. ஓகேங்களா? A point. Then the equation of the tangent, then find the equation of the tangent போடுங்க. Then find the equation of the tangent to it at B. Find the equation of the tangent to it at B. அப்போ A ன்றது 1/2 -2 கீழ இருக்கு. B ன்றது கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்திருக்கும். அந்த B ஐ கண்டுபிடிங்க. அந்த B பாயிண்ட்ல what is the equation of the tangent? Okay, so equation of the tangent வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும். y minus y1 equals to m into x plus x minus. ஸ்லோப் வச்சும் போடலாம், இல்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பாராபோலா கொடுத்திருக்க இந்த ஃபார்முலா y1 equals to 2a into x plus x1 வச்சும் போடலாம். எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருந்து you find out the point of contact. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்லிட்டேன், n points of the focal chord. அப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன், இந்த பாயிண்ட் ஏபின்றது கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபோக்கல் கார்டுன்னு சொன்னா T1 T2 ஒரு பாயிண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏற்கனவே. T1 வந்து 1/2 -2 AT1 square 2AT1. அப்போ T2 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. ஃபைண்ட் அவுட் த T1 T2 equals to -1. அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். சரிங்களா? ப்ளீஸ் ட்ரை at home. With this we'll stop today. We'll continue the next class. Any doubt you can ask me. Any new students are there? Any new students today தான் நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன்றது anybody is there? No one, right? Okay, with this we'll stop. We'll continue the next class. The next class is so important. Those who are mainly those who are preparing for your mainly who are preparing for your board examination. அதுல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருக்கும். சரிங்களா? ப்ராக்டிகல் நெக்ஸ்ட் நான் எடுக்க போறது வந்த உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுக்க போறது என்னன்னா practical problems on parabola. Okay va? So with this we'll stop. We'll see you in the next class. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.